राज्य में विपक्षी भाजपा ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नवान्न तक छात्र समाज के मार्च में भाग लेने वालों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को बंगाल में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर राज्य भर में तृणमूल और भाजपा आमने सामने है। हर जगह दोनों गुटों के बीच झड़प की खबरें पाई जा रही है। वहीं भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान रानीगंज बाजार में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां भाजपा समर्थकों ने रानीगंज बाजार के व्यापारियों को दुकानें बंद रखने की अपील की, जबकि दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नेताओं के साथ व्यापारियों से दुकानें खोलने का आग्रह किया। इस घटना के कारण दोनों दलों के समर्थकों के बीच रानीगंज बाजार में तीखी झड़प हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस झड़प में उनके कई समर्थकों पर हमला किया गया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें खोली और तृणमूल कार्यकर्ताओं ने किसी पर कोई हमला नहीं किया। स्थिति अब नियंत्रण में है और पुलिस ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। वहीं कुल मिलाकर बुधवार को रानीगंज में बंद तनावपूर्ण रहा। भाजपा नेतृत्व के कहने पर कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, लेकिन रानीगंज तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष रुपेश यादव और रानीगंज बोरो चेयरमैन मोजमिल शहजादा के आश्वासन के बाद कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली, लेकिन इस दिन रानीगंज में करीब 80% दुकानें बंद रही। पुलिस प्रशासन की पहल पर कुछ बसें चली, लेकिन अधिकांश बसें बंद रही, जिस कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल कलकत्ता की घटना के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 12 घंटा का आह्वान था, उस आह्वान के तहत ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज रानीगंज में जो है एनएसबी रोड स्थित मोड़ पर, नेताजी मोड़ पर जो है शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि वो अपना इस बंद में सहयोग करें। लेकिन इसी बीच में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी डंडे लोहे की रॉड से हमला किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारी रानीगंज मंडल 1 के जो है महामंत्री रवि केसरी जी, उनको माथे में चोट आई है और भी कई कार्यकर्ता गंभीर हुए हैं। दीप्तरू मंडल रानीगंज ग्रामीण से जो है, उनका जो है भी माथा काफी जोर से फाड़ा गया है, जिसको लेकर के हम लोगों ने उसके बाद हॉस्पिटल, मारवाड़ी हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ और उसके बाद रॉयल केयर से उनको जो है दुर्गापुर के लिए रेफर किया गया है। तो ये गुंडा वाहिनी क्या दर्शाती है कि इस तरह से गुंडा वाहिनी कर करके, एक तो यहाँ पे की जो सरकार है बहन बेटियों की इज्जत कर नहीं सकती, उनकी रक्षा नहीं कर सकती, और अगर उनके समर्थन में छात्र अगर आंदोलन करते हैं, आम जनता अगर आंदोलन करती है, अगर उसके लिए जस्टिस की मांग करती है कि उस पर कार्रवाई हो, जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है, तो उसे भी रोकने के लिए क्या इस तरह से गुंडा वाहिनी का सहारा ले रही है दीदी? तृणमूल की सरकार, आज तृणमूल के सारे नेता यहाँ पे रोड पर उतरे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस तरह से जो है हमला किया है, उन्होंने जानलेवा हमला हुआ है। तो क्या ये कहीं से भी शोभनीय है? ये चीज याद रखे तृणमूल के नेता कि इस तरह से घटना से, इस तरह से जो आप जो कर रहे हैं, इस तरह से जो है आप रोक नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी को, और ना ही यहाँ के आम जनता को, ना ही माताओं और बहनों को। ये आक्रोश उन लोगों ने उनके मन में और अधिक भरा है। तो इस तरह से जो है रोका नहीं जा सकता है इस आंदोलन को। आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जो है कल भी कलकत्ते में मार खाए हैं, उन्होंने भी, उनके ऊपर भी हमला हुआ है, और आज भी जो है आज इस लोगों के सामने, पुलिस के सामने गुंडा वाहिनी चला रही है तृणमूल कांग्रेस के नेता। तो इस तरह से जो है सचेत रहें, इस तरह से जो है आप साफ सुथरे आंदोलन को, जो यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था, शांतिपूर्ण लोगों का बंद था, और आप लोगों ने क्या जाहिर किया कि इस गुंडा वाहिनी को ला करके आम जनता का सहयोग है। आज रानीगंज हम लोग बाजार घूम के लोग देख लें, वो तृणमूल के नेता, कि आज रानीगंज बाजार पूर्ण रूप से बंद है और लोगों का जन समर्थन जो है इस आंदोलन के साथ में है। दिनेश सोनी, भारतीय जनता पार्टी, आसनसोल जिला प्रवक्ता। এবং রাস্তায় কি হলো? আজকে সকাল থেকে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বনকে সমর্থন জানানো আমরা আজকে সকাল থেকে দেখতে পেলাম। যখন এই স্বতঃস্ফূর্ত বন দেখে তৃণমূলের মাথা ঘুরে যায়, ওরা জোরপূর্বক আজকে বাস চালানোর একটা চেষ্টা করে এবং তাতে প্রতিবাদে নামে বিজেপির কার্যকর্তারা। এবং এই দেখে যখন তারা লড়াইয়ে পারে, কারণ আজকে তৃণমূল রানীগঞ্জে ক্যাডারবিহীন একটা দল, যেটা পুলিশ দিয়ে চালানো হয়,
আজকে তারা পুলিশকে লেলিয়ে দেয় এবং পুলিশকে লেলিয়ে জোরপূর্বক আমাদের কার্যকর্তাদের হাঁটানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তারপরে যখন সফল হয় না তারা বাইরে থেকে গুন্ডা বাহিনী নিয়ে এসে আমাদের উপর চড়া হয় এবং আমাদের কার্যকর্তাদের উপর আঘাত হয়। শুধু আমাদের কার্যকর্তা নয়, আজকে এই ঘটনায় সাধারণ মানুষ এবং সাংবাদিকরাও আহত। আচ্ছা, আপনাদের মানে তারপরে আহত হয়েছে যদি আমার মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক রবি কেশরী, তার চোট লেগেছে মাথায় এবং তার সঙ্গে আমাদের অনেক কার্যকর্তা, কারো হাতে, কারো পিঠে লেগেছে এবং মানে পুলিশ সেখানে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। বল কি হিসাবে দেখছেন আজকে রানিং শহর? বন স্বতঃস্ফূর্ত, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বন। আপনারা ক্যামেরা করলে দেখতে পাবেন আজকে বাস চলেনি, মানুষজন আজকে এই বন তো কোনো রাজনৈতিক হিসেবে বন ছিল না, আজকে বন ছিল আমরা নির্যাতিতার যার যে ঘটনা ঘটেছে এবং কালকে তার দাবিতে যে নবান্ন চলো অভিযান, সাধারণ ছাত্র যুবরা যে নবান্ন চলো অভিযানে ডাক দিয়েছিল, তাতে পুলিশের বর্বরচিত আক্রমণ যে নেমে এসেছে, তার প্রতিবাদে আজকের বন ছিল এবং এই বন আজকে সাধারণ মানুষ সমর্থন করেছে এবং রানীগঞ্জবাসীর আশীর্বাদ আজ বিজেপির সাথে আছে। একদিকে অনেক জায়গায় দেখা গেছে অনেক দোকান খুলে আছে। দেখুন, আমরা কোথাও কিন্তু জোরপূর্বক বন্ধটা করিনি, আমরা কোথাও মানুষকে তৃণমূলের, আমরা দেখেছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিরোধী দলনেত্রী ছিলেন উনি জোরপূর্বক বন্ধের আমরা অনেক ইতিহাস পেয়েছি, কিন্তু আমরা কোথাও জোরপূর্বক বন্ধ করিনি। আমরা মানুষের কাছে গেছি এবং তাদেরকে শুধু একটাই রিকোয়েস্ট করেছি যে যদি আপনারা আমাদের এই নির্যাতিতার শাস্তির দাবি করেন আপনারা আজকে বন্ধ রাখুন। আমরা যে আবেদন করেছি মানুষের কাছে গিয়ে হাত জোর করে আবেদন করেছি এবং আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছে। এবারে কিছু কিছু মানুষকে তৃণমূল ভয় দেখিয়েছে, কালকে রাত্রের থেকে হুমকি চালু হয়েছে, বাস মালিকদের হুমকি চলছে যে বাস চালু করতে হবে। এরপরেও যে বন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে বন দেখেছে, তাতে আজকে রানীগঞ্জের সমস্ত মানুষকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং তাদেরকে তাদের আশীর্বাদ আজ আমাদের সাথে আছে। আপনার নাম পরিচয়? দেবজিৎ খান, প্রেসিডেন্ট রানীগঞ্জ মন্ডল। আর বাংলা মানুষ দেখান করেছে এবং আরজিকর কাণ্ড যে ঘটনাটি ঘটেছে, আমাদের সকলে বোন বা দিদি যাই হোক, আমরা তার জন্য আমরা চাই যে এর বিচার হোক এবং যারা যুক্ত তাদের কঠোর শাস্তি হোক। কিন্তু এই কাণ্ডকে নিয়ে যারা রাজনীতি করছে, বিশেষ করে বিজেপি সিপিএম, এরা এর বিরোধিতা করছে এবং এই কাণ্ডকে নিয়ে আজকে যে বাংলা বন্ধ, সে বাংলা বন্ধ বাংলা মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ এই ইস্যুকে নিয়ে রাজনীতি নয়, বিচার চায়। এবং সাধারণ মানুষ আপনারা দেখছেন প্রত্যেকে দোকান খুলেছে, পথে নেমেছে এবং জোর করে বিজেপি কিছু কিছু দোকান এরা বন্ধ করতে চাইছিল, পুলিশ প্রশাসন রয়েছে, তাদেরকে আমরা বললাম দলীয়ভাবে আমরা ময়দানে নেমেছি, যদি জোর করে বিজেপি দোকান বন্ধ করতে আসে তাহলে যা মোকাবেলা হবে সামনাসামনি বিজেপির সাথে হবে। রাজ্য ধরে বন্ধ রাখার আহ্বান করেছে, কি বলবে বিষয়ে? আরে পশ্চিমবাংলা গোটা ঘুরে দেখুন, শহর বাজার নগর গ্রাম হাট সকাল 6টার থেকে সব স্বতঃস্ফূর্তভাবে দোকান খুলছে, বাজার হাট খুলে আছে, সবজি বিক্রি হচ্ছে, মাছ বিক্রি হচ্ছে, ফলের দোকানে ফল বিক্রি হচ্ছে, দুধের দোকানে দুধ বিক্রি হচ্ছে, পুরো বাজার সচল আছে, প্রত্যেকটা যানবাহন চলছে, টোটো চলছে, অটো চলছে, রিক্সা চলছে, মিনি বাস চলছে, বড় বাস চলছে, পশ্চিমবাংলা পুরা সচল আছে। আমরা পশ্চিমবাংলার বন্ধে রাজনীতির বিরুদ্ধে আছে তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা ব্যানার্জি যেদিন থেকে শপথ নিয়েছে, মমতা ব্যানার্জির একটাই স্লোগান, কর্মনাশা বন্ধ ব্যর্থ করো। আমরা বন্ধকে সমর্থন করি না, আর আমাদের সাথে সাধারণ মানুষও বন্ধকে সমর্থন করে না। বন্ধ করে কিছু সুফল হয় না। যে ডাক্তার নির্যাতিতা হত্যা হয়েছে, মমতা ব্যানার্জি প্রথম দিন থেকে বলেছে বিচার হোক এবং কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হোক এবং তার ফাঁসির আবেদনও করেছি আমরা পার্টির তরফ থেকে। আমরা এখনও বলছি আমরা বিচার চাই। কেসটা তো আর পুলিশের হাতে নেই, এখন সিবিআইয়ের হাতে চলে গেছে। আমরা সিবিআইকে ধরতে চাই, সিবিআইকে বলতে চাই চট জলদি আপনি বিচার করুন এবং দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ করে উপযুক্ত ওদের সাজা দেন, দরকার হলে ওদিকে ফাঁসিতে চড়ান। আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের কিছু বলা নাই। আর একটা কথা মনে রাখবেন, যারা হত্যা করে, যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করে, তারা কোনো জাতির হয় না, কোনো ধর্মের হয় না, তারা সমাজ বিরোধী, তারা রেপিস্ট। আমাদের দল থেকে আমরা রেপিস্টকে, সমাজ বিরোধীকে কিছুতে প্রশ্রয় দিই না আর ভবিষ্যতেও দেব না। আরে মমতা ব্যানার্জি ইস্তফা দিলে কি ইস্তফা হবে? বেশ কিছুদিন আগে তো ভোট পেরিয়ে গেল, জনসাধারণের রায়ে যদি মমতা ব্যানার্জিকে ইস্তফা দিতে হয়, মমতা ব্যানার্জি রাজি আছে। এইভাবে বাংলাদেশ নয়, এটা পশ্চিমবাংলা, বাংলাদেশের অনুকরণ করতে চাইছে। বিগত দিনে 2024-এ তো ভোট হয়ে গেল, সিপিএমকে তো জিরো করে দিয়েছে সাধারণ মানুষ, আর পশ্চিমবাংলা থেকে ওই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিজেপিকেও তেড়ে ফেলে দিয়েছে। বিরোধীরা বলছে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে মুখ্যমন্ত্রী, নিজে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, উনি কার কাছে আপনার আহ্বান জানাচ্ছে? আরে মমতা ব্যানার্জি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সিবিআইয়ের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে ও চট জলদি বিচার হোক এবং দোষী ব্যক্তির ফাঁসি হোক। তো কি মনে হচ্ছে কালকে যে আহ্বানটা কি ছিল, আজকে খুলো এসব বাজার? সব খোলা আছে,
আপনার রানীগঞ্জে চলে যান বাজারের মধ্যে, ক্যামেরা নিয়ে ঘুরুন, প্রত্যেক দোকানপাট খোলা আছে এবং প্রত্যেক বাস চালু আছে। আপনার নাম পরিচয়? বাপি চক্রবর্তী। मेरा पीछे झंडा नहीं खड़ा करेगा না কি বললেন? আজকে আপনার বিজেপিরা দাবি করছে আপনারা তৃণমূলের শাসক দল হয়ে তাদের উপর মানলেন, তাদেরকে এই বন যাতে সাকসেস না হয় তার জন্য কি না বলবেন? না বন্ধ তো আপনি দেখছেন, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিজেপির বন্ধকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মানুষ তাদের সাথে নেই। মানুষ কখনো, বাংলার মানুষ কখনো কর্মনাশা বন্ধ চায় না। যেদিন থেকে বাংলায় মামাটি মানুষের সরকার হয়েছে তারপর থেকে কোনো দিন বন্ধ হয়নি। এই বন্ধ রাজনীতিতে বাংলা পিছিয়ে গিয়েছিল। আবার পুনরায় ভারতীয় জনতা পার্টি এই বন্ধের রাজনীতি শুরু করে বাংলাকে আবার পিছনে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু বাংলার মানুষ তাদের ডাকে সাড়া দেয়নি। কিন্তু দেখা গেল যে আপনাদের লোকরা ঝান্ডা হাতে নিয়ে বিজেপিকে মারলেন। সে কি কোথায় মারলেন আপনি দেখতে পেলেন, কিন্তু আমিও তো ঘুরছি শহরে, আমি তো ঘুরছি একা মোটর সাইকেলে নিয়ে ঘুরছি, কোথাও তো সেই রকম দেখিনি। কোথায় সাংবাদিক অ্যাটেক? আপনি তো আছেন এখানে, সাংবাদিক কোথায় অ্যাটেক হয়েছে? আপনাদের হাতে ক্যামেরা, আপনাদের সাংবাদিক এটা। আর হ্যাঁ, বিজেপির সংস্কৃতি আছে। আমরা দেখেছি মহারাষ্ট্রে কীভাবে সাংবাদিকদের অফিস ঢুকে তারা হামলা করেছে। হয়তো বিজেপি ছেলেরা ডান্ডা নিয়ে আপনারা হয়তো বাস্তব জিনিসটা তুলে ধরছেন, সেই জন্য হয়তো ওরা করতে পারে, কিন্তু আমি দেখিনি। আপনারা যখন বলছেন হতে পারে, কারণ ইতিহাসে দেখেছি ভারতীয় জনতা পার্টি কীভাবে মহারাষ্ট্রে, বিহারে, উত্তরপ্রদেশে। আমার নাম রূपेश যাদব। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।